یہ چلے وہ تو باتیں ہوتی رہیں گی. میں ابھی جو شرکت کی ہے آپ کی لائیو کے اندر، تو جی یہ آپ نے یہ تصویر جو لگائی ہے وہ قرآن پاک کی گستاخی مسلمان کیا کریں، یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہا ہے. یہ کیا آپ کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ کچھ دن پہلے جو سویڈن میں جو واقعہ پیش آیا ہے نا، ایک ملعون نے قرآن پاک کی جس طرح گستاخی کی ہے اور اسے پولیس نے بھی روکنے سے جو ہے وہ منع کیا ہے، اور گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ کسی کے مقدس کتاب کی جو ہے وہ جس طرح مرضی اس کو جلائیں، یعنی اسپیشلی مسلمانوں کی، باقی تو کسی مذہب کی وہ اجازت نہیں دیتے. تو صرف قرآن پاک کی جو ہے وہ ان لوگوں نے جو اجازت دی ہوئی ہے، اور پھر اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے، یعنی کہ یہ ہماری اظہار رائے کرنے کی جو ہمیں آزادی ہے. تو اس حوالے سے میں نے لگایا ہے کہ قرآن پاک کی جو یہ لوگ اس طرح گستاخی کر رہے ہیں، اس پر مسلمانوں کو کس طرح رد عمل دکھانا چاہیے، اس پر جو ہے وہ میں یہ اسٹریم چلائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے رد عمل ہونا چاہیے؟ کیسے رد عمل دکھانا چاہیے؟ جی جی. ہمارا تو ایک اپنا ایک الگ طریقہ کار ہے. ہم اس طرح جس طرح آج کے مسلمان اپنے ہی مسلمانوں کے گلے کاٹ کر یا گلی محلوں میں یا روڈیں وغیرہ سڑکیں وغیرہ بند کر کے احتجاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سفارت کو جو ہے وہ یہاں سے نکال دو، یا جو طریقہ کرتے ہیں وہ طریقے سے تو میں جو ہے وہ قائل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ مسلمان جو ہے وہ یکمشت بن جائیں، اسٹرونگ بنے ذرا. جب سب مل کر ایک رد عمل دکھائیں گے نا تو پھر اس کا جو ہے وہ ایک رزلٹ اچھا آئے گا. جب ایک دو ملک مل کر ان کو جو ہے وہ جواب دیں، اگر ادھر سے ایران دیتا ہے، ادھر سے اگر کوئی ترکی دیتا ہے، کوئی دو چار ملک غیرت دکھاتے ہیں اور باقی جو ہے وہ 50 خاموش ہو جاتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ بالکل اس چیز کا ان لوگوں پر جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا. تو ایک بڑا جو ہے وہ ان لوگوں کو ایک اپنا پورا بنا کر، جیسے وہ ایک ادارہ ہے، کیا اس کا نام ہے، او آئی سی ہے، تو اس میں اٹھا کر جو ہے وہ ان لوگوں کو ایک زبردست جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہیے، رسپانس کرنا چاہیے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈر کے مارے، ان کی ٹریڈ چل رہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بزنسیں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ لوگ ان چیزوں کو جو ہے وہ پھر سامنے رکھ کر جو ہے وہ کسی کو جواب صحیح نہیں دیتے ان کو. اچھا، نہیں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جو کہا کہ میں اس لیے یہ لائیو براڈ چلائی ہے کہ میں بتاؤں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اپنا ریکارڈ احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. نہیں، تو صرف اپنا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا صرف اپنا، میں نے کہا لوگ بھی یہاں آگے، جیسے آپ کو میں نے لیا اوپر ایک دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب آپ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے. لوگوں سے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہم پوچھتے ہیں. تو یہ صرف میرا نہیں ہے، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. میں کوئی اتنا کوئی ایسا نہیں ہوں کہ بہت بڑا علم کا میرے پاس خزانہ ہے. ماشاء اللہ آپ مفتی صاحب ہیں، آپ بھی ہمیں بتائیں، ہمارے دوسرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اخلاقیات کے دائرے میں سب لوگ ہمیں بتائیں. کسی پر آپ نے کریٹیسائز نہیں کرنا، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. آپ بس اپنا اپنا ایک رائے دیں، دنیا سنے. پھر بے شک کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی اس سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اختلاف تو ازل سے جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. تو بس اپنا اپنا جو ہے وہ آپ لوگ اوپینین دیں. یہ نہیں کہ یار وہ اوپینین دے رہا ہے وہ غلط ہے، وہ دے رہا ہے وہ غلط ہے، ایسے نہیں. ہاں آپ کہیں کہ ہاں اس اوپینین سے جو اس نے یہ رائے دی ہے اس سے میں متفق نہیں ہوں، یہ چیز جو ہے وہ آپ کریں. جی مفتی صاحب، آپ کے پاس مائک ہے، آپ اگر کچھ کہنا ہے اسی پہ آپ نے اگر کچھ کہنا ہے تو آپ اس پہ ضرور فرمائیں، ہم آپ کی سن رہے ہیں. جی بڑی مہربانی، شکریہ، مجھے ہاں بولنے کا موقع دیا. تو بھی کوئی مائک میوٹ کر لیں، اصل میں نا شور آ رہا ہے پیچھے سے نا. جی جی، میں اب وہ پنکھا چل رہا ہے، میں میوٹ کرتا ہوں، مجھے یہ صحیح چلانا بھی نہیں آ رہا. میں دیکھتا ہوں اس کا میرا مائک کدھر ہے. مائک میوٹ کر لیں. اچھا، گزارا یہ ہے کہ بالکل اپنی اپنی یہ فریڈم سپیچ ہے اور اپنی اپنی رائے بندے کو دینی چاہیے. اور یہ جو انہوں نے بے حرمتی کی ہے اس کے اوپر اپنا اپنا ریکارڈ احتجاج مسلمانوں کو کروانا چاہیے. غیرت ایمانی ہے. وہ ہے نا حدیث پاک میں کہ جب تم کوئی برائی ہوتے دیکھو تو اس کو افضل ترین ایمان یہ ہے کہ تم ہاتھ سے اس کو روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اتنی طاقت اور بساط تمہاری نہیں ہے، تو تم کم از کم پھر زبان سے اس کو برا جانو. اگر اتنا بھی نہیں تم کر سکتے تو کمزوری ایمان ہے، تو اس کا درجہ یہ ہے کہ کم از کم پھر دل کے اندر تو برا جان لو کہ یہ برائی ہو رہی ہے.
تو لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ چلو مسلمان تو ہر دفعہ انہوں نے احتجاج اپنے ریکارڈ کروائے، کسی کے احتجاج ریکارڈ کروانے کا اپنا انداز ہے، جیسے بقول آپ کے کہ لوگ گراؤ جلاؤ کرتے ہیں. چلو جی، ایک جگہ کے اوپر گراؤ جلاؤ کر کے مسلمان اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ایک جگہ پر مسلمان روڈوں پر ویسے ہی نکلتے ہیں، خاموش احتجاج ہوتا ہے. ایک جگہ پر مسلمان وہ دھرنا دے کے احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، ایک جگہ پر جناب چلو ٹی وی پر بیٹھ کے احتجاج ریکارڈ کرواتی ہیں، ایک جگہ پر جناب ریڈیو کے اوپر بیٹھ کے احتجاج ریکارڈ ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ ہر جگہ کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروانے کی اپنی اپنی ایک تاریخ ہے. مسلمان پوری دنیا میں اپنے اپنے طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرواتے چلے آئے ہیں. جب خاکے بنے تو اس وقت بھی، جب قرآن کی توہین ہوئی تو اس وقت بھی، جب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی تو اس وقت بھی. لیکن بڑے افسوس کا عالم یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جو کہ اپنے آپ کو حقیقی اسلام کہتی ہے، آج تک کوئی ریکارڈ احتجاج ان کی طرف سے جی ریکارڈ السلام علیکم پی کے بھائی، السلام علیکم پی کے بھائی، پی کے بھائی السلام علیکم. میری بات سنیں جی، ابھی مائک میوٹ رکھیں جناب. مفتی صاحب ایک سیکنڈ، مفتی صاحب ایک سیکنڈ پلیز، مفتی صاحب ایک سیکنڈ، بات مجھے مفتی صاحب ایک سیکنڈ پلیز، مفتی صاحب ایک سیکنڈ پلیز، مفتی صاحب بڑی مہربانی ہوگی، میں چلا جاؤں گا. میں آپ کمپلیٹ کر لیجئے گا. مفتی صاحب ایک سیکنڈ پلیز. مہر بھائی میں جی دیکھیں آپ نے موقع دیا بھائی ہے. میں ان کو کلیئر کر دیتا ہوں. مفتی صاحب میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کسی طرح آپ نے کریٹیسائز نہیں کرنا، آپ نے اپنا نہیں بات تو کرنے یہ دو باتیں دیکھیں میری بات تو کرنے سنیں. مفتی صاحب ایک سیکنڈ، مفتی صاحب ایک سیکنڈ، آپ پوری بات کیجیے. اتنی دیر میں نے چپ ہو جانا تھا. مجھے بات کرنے دیں، آپ اپنے وقت میں بات کر لیجئے گا. ایک منٹ مہر یہ بھائی، غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے بھائی. آپ مجھے بات کرنے دیں، مجھے موقع دیجیے. جو یہ پی کے ریکارڈ صاحب ہیں، پرویز صاحب، انہوں نے مجھے موقع دیا. یہ یہاں کے براڈ ہولڈر ہیں، تو مجھے بات کرنے دیں. آپ اپنے وقت میں جو مرضی بات کر لیجئے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک نہیں ہم نے دیکھا کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے کوئی بھی احتجاج ریکارڈ کروایا ہو. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کون سے قرآن کا اگر آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے تو کون سے والے قرآن کا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے؟ آیا یہ جو قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، یہ وہ والا قرآن ہے کہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، یا کہ مرزا صاحب کے اوپر نازل شدہ قرآن کی توہین کی گئی ہے؟ دیکھیں پی کے بھائی میری بات سنیں، میں آپ سے دوبارہ متوجہ ہوں، میں آپ سے دوبارہ سنیں جی میری بات کمپلیٹ. بس میں دو منٹ اور، مفتی صاحب آپ اپنی بات نہیں کر رہے. صرف 2 منٹ نہیں پلیز، آپ صرف نے 2 منٹ تو پہلے میری بات صرف 2 سنیں. منٹ میری 2 منٹ میری 2 منٹ بات سن لیں. میں مائک خود چھوڑ دوں گا، میں مائک خود چھوڑ دوں گا. 2 منٹ بات کر لی ہے، میری بات سنیں. یہ اتنا مفتی صاحب آپ نے 2 منٹ بات کرنی ہے، الزام تشریح کرنی ہے، صرف آپ ان کی بات سن لیں. جی جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے پی کے بھائی، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ذرا مائک اوپن کیجیے گا اپنا. جی میں سن رہا ہوں. جی پی کے بھائی، سب سے پہلے تو آپ نے یہ لکھا ہے قرآن پاک کی گستاخی مسلمان ریویو آف ریلیجنز کے صفحہ 173 مفتی صاحب اپنا، مفتی صاحب پلیز، مفتی صاحب آئی ول ریسپیکٹ یو، مفتی صاحب آئی ول ریسپیکٹ یو. مفتی صاحب میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، پلیز آپ جناب میری بات تو سن لیں. مفتی صاحب آپ کی 2 منٹ کی بات ہے، بار کیوں مائک میں اس لیے بتاتا ہوں، حوالہ نہیں سنیں گے آپ کی نہیں چلے گی مفتی صاحب جو میں بات کرنے آیا ہوں، مفتی صاحب جو میں بات کرنے آیا ہوں، میری چند سیکنڈ کی بات مرزا صاحب کہتے اس کے بعد میری بات سنیں، میری بات سنیں مفتی صاحب. بہت اچھا، بہت اچھا کیا، بعد میں سنے گا اتار دیا پی کے ریکارڈ پہ. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ نے بہت اچھا ٹاپک لگایا ہے قرآن پاک کی گستاخی اور مسلمان کیا کریں، کہ جو لوگ قرآن پاک کی گستاخی کرتے ہیں اس کے لیے مسلمان کیا کریں. اب کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو انتشار پھیلاتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی جماعت احمدیہ نے کبھی جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا. یہ احتجاج
नेकी करनी थी, फिर इनको हमने नीचे उतारना था। मैं इनको काफी देर से सुनता मैं उधर ही आ हूँ, रहा हूँ, मैं इनको काफी देर से सुन रहा हूँ, और मुझे पता है इनके जो होते हैं ना। जनाब अब बात सुने जरा, इनके जो होते हैं, मेरी भी आप जरा पहले बात सुने ना। देखो फिर क्यों ले लिया है जनाब आप भागे ना, इस चीज से आप भागे ना, मैं आपको कह रहा हूँ ये बदतमीज इंसान है, नीचे उतारे इसको नीचे उतारें। जनाब मुझे उतारने की बजाय पहले बाजवा को थोड़ी तमीज सिखा दें, ये डर रहा है। आपको तमीज नहीं है, आपको तमीज नहीं है। अच्छा आपको तमीज नहीं है। सब चुप करें, बाजवा सब चुप करें जरा प्लीज़, मेरी बात थोड़ी सुन लें। बात यह है कि यहाँ पर कुरान की बात हो रही है, यहाँ पर किसी के अकीदे पे गंद उछालने, कीचड़ उछालने की बात नहीं हो रही। अब मैं अपना दूसरा ओपिनियन रखता हूँ। इन लोगों की नज़र में जो गुस्ताखी करता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, उसके खाके बनाता है या कुरान पाक की बेहुरमती करता है, तो ये जो तहरीक लबैक के जो इनके अमीर हैं ना, उनके जो हैं बहनोई या दामाद हैं, उनको उस मुल्क में अपना सफ़ीर लगवा देते हैं। मुझे ये बात मजबूरन कहनी पड़ी, मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ अपनी इस बात पे। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कोई भी बात हो। और इनकी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, वो फ़्रांस की हुकूमत से या हॉलैंड की हुकूमत से, ठीक है, वो कर्ज़े मांगे और वो कुरान पाक की बेहुरमती करें और वो आगे से उनको कुछ भी ना कह सकें। ये सिर्फ पानी हमेशा निचली साइड पे जाता है। बाजवा साहब आप ये टॉपिक इनके साथ बात करना बंद कर दें, ये बिल्कुल फजूल बात है इनके साथ बात करना। आप किसी और बंदे को लें, उस पे आप उसका ओपिनियन ले लें, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा नहीं मुझे ले लें जनाब। ये थोड़ी सी बात सुनने के बाद लगता है जी मुफ्ती साहब एक मिनट, मुफ्ती साहब एक मिनट, ये बिल्लू किंग भाई की बारी है भाई। मुफ्ती साहब आपकी बारी बाद आएगी, आपकी बारी बाद तो निकाल दिया था ना आपने, पहले मेरे सवाल का जवाब दिया ही नहीं आपने। मुफ्ती साहब हम यहाँ पे सवाल कर ही नहीं रहे। मुफ्ती साहब यहाँ पे ना सवाल हो रहा है, मुफ्ती साहब भाई देखे ना सवाल हो रहा है ना जवाब या हो तो रहा है। आप मुफ्ती कहें साहब कि मेरी बात आपकी ये सुने, किताब नहीं है, मुफ्ती साहब ठीक है, या तो कहें कि ये आपकी किताब नहीं है। क्यों कहें, क्यों कहें, आपके कहने से कहना है हमें। सुन लो, मैं दावेदार ये हूँ जो कुरान कुरान पाक जलाया मेरा गया है। है, ये मिर्जा साहब के ऊपर नाज़िल हुआ है या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ था? ओ हेलो भाई, ओ मेरी गल सुन लो यार, मेरी गल सुन ला, कीड़ी खुरली दे पट्ठे खाना है यार तू। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਨੇ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरिਆ। ओ भाई गल सुन लै, ओ मेरी गल, इसको जरा म्यूट करें, मैं इसको बताता हूँ। मेरी नज़र दे विच एक ही कुरान पाक जवाब चाहिए यार, जन्ने आ तैनूं जवाब दिन्ने आ, मैं लिख के दिन्ना जवाब, मेरी गल सुन लै। नहीं हुण लड़ना पिया जे, अज तो पहले मुफ्ती बशीर साहब की बड़ी इज्जत सुन लो। अज तो पहले मुफ्ती बशीर मौलवी साहब क्या करो यार, नहीं मुफ्ती कहना है, मुफ्ती कहना भला क्यों? मैं पिछले 12 साल तो मुफ्ती कह रहा, मैं कि मैं मौलवी कहता 5 मिनट पहले इन्हां दी इज्जत खत्म हुई है मेरी नज़र दे विच। मैं समझदा सी बहुत अच्छी गल करदे ने, बड़ा अच्छा टॉपिक इन्हां दा, इन्हां नूं इत्थे आके बड़ा अच्छा मुखसर जिहा ओपीनियन दे के अपनी इज्जत बहाल करनी चाहिदी सी। इन्हां नूं ते कोई काल ते नहीं चुकदा जिन्हां नूं तुसीं काल ते बहा लिया। खुदा खुफी करिया करो यार, इन्हां नूं कुरान पाक दा ही नहीं पता है कि कुरान पाक किन्ने ने। एक सेकंड मेरी एक बात सुनना, तुम मुफ्ती साहब के साथ जिस तरह बात कर रहे हो, तुम 4.5 फुट तुम्हारा कद है, तुम किस खुरली के पट्टे खाते हो? 4.5 फुट तुम्हारा कद है, 4.5 फुट तेरा कद है भैन। तुम मुफ्ती साहब की गुस्ताखी पे कितना गल पे करना, तेरी मैं भैन नूं लन्न दे सकदा उत्थे आके। मुफ्ती साहब का तमीज ना गल कर ना, मुछा वो भी गला कर रहे, मुछा ना मुछा, जो मुछा भी नहीं ने दिया ये गला। अच्छा जी, फिर हवाले दा जो आप ते दे दियो कि मिर्जा जी कहंदे ने मिर्जा जी दे उत्ते कुरान नाज़िल होए हैं। ओ बात सुने, कुरान मिर्जा कादियानी दे उत्ते नाज़िल होए हैं। मुफ्ती साहब बात सुने, रिव्यू ऑफ रिलीजन सफा 173 ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ, ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰੋ, ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੈ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਚਲੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਰੱਬੀ ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ। शाबाश, चलो मेरे प्यारे भाई, सारे मुरब्बी रल के पै जा जे, मुफ्ती को जरा वो करें, रल के पै जाओ, रल के पै जाओ। शाबाश, जो ਤੁਹਾਡੀ औकात है ना, सारे मुरब्बी
करें अपने आप को, मेहरबानी ਮੁਫਤੀ ਇੱਕ ਵੇ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਰਲ ਗਏ 4-5 ਤੇ ਉਹ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੁਫਤੀ ਇੱਕ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 173 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। मुफ्ती साहब बात तो सुनो ना। इबारत सुन लो, पहले इबारत सुन लो, पहले इबारत सुन लो। हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है। चुप कर जे मुफ्ती साहब, अगर पहले मुफ्ती कुरान साहब मौजूद होता म्यूट करें पीके भाई इनको जरा। क्या जरूरत थी। मुश्किल तो यही है कि कुरान म्यूट कर दें इनको, दुनिया से 5 मिनट के लिए कर दें, और टाइमर लगाए ना 2 मिनट का टाइमर लगाएंगे। जरूरत पेश आई कि मोहम्मद किसी को काल पे नहीं लेना आपने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरोज़ी तौर पर दोबारा दुनिया में मबूस आप करके। कैसे अला कुल्ली शहीन कदीर का आप तर्जुमा सही नहीं कर सकते। आप कुरान मजीद के गुस्ताख हैं, आप अल्लाह के गुस्ताख हैं। आप कैसे आगे तक दावा कर रहे हैं। मुझे ये बताएं ना मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब आप मुझे ये बताएं, अला कुल्ली शहीन कदीर का तफसीर करें इधर जल्दी। मैंने आपसे और कुछ नहीं पूछा। आप आगे फिर आप हमने आपको ये कहा ही नहीं कि आप किसी के सेक्ट पे बात करें। आपसे हमने ये कहा है कि जो कुरान मजीद की गुस्ताखी हुई है ना, इसके ऊपर आगे बात करें। आप टॉपिक से हट गए हुए हैं। 1 मिनट बिलू किंग भाई देखें, आपके मुफ्ती साहब ने आपकी बारी छीन ली, आगे देखें। अच्छा जी, रिव्यू ऑफ रिलीजियन सफा 173 का जवाब दे दे। नहीं जवाब आप सवाल नहीं करेंगे, हम सवाल करेंगे आज। आप सवाल नहीं करेंगे, मैं नहीं दूंगा आपको जवाब। आप करते रहे, आप गुस्ताखी कर रहे हैं, आप गुस्ताखी करते हैं, आप गुस्ताखी करते हैं। आप तो अपनी मर्जी से तफसीरें करते हैं, अल्लाह ताला को कुदरत ही खत्म कर देते हैं अल्लाह ताला की। आप कैसे मुफ्ती हुए, आप अपनी मर्जी से मुफ्ती करिए। नहीं, आप गलत, आप उस चीज को माफी मांगे सबसे, आप उस चीज की माफी मांगे, आप उस चीज की माफी मांगे जो आपने तफसीर की थी। नहीं, आप सवाल नहीं करेंगे, मैं आप सवाल करूंगा आपसे। आप सवाल नहीं करेंगे, मैं आपसे सवाल करूंगा। मिर्जा कादियानी कहता है, मिर्जा कादियानी कहता है कि कुरान मेरे मुंह की बातें हैं। मिर्जा कादियानी कहता है कि कुरान मेरे मुंह की बातें हैं। ये कौन सा कुरान है जो 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 जलाया गया है? वो कौन सा कुरान है? बताएं तो सही ना लोगों को बताएं। नहीं देखें, ये गलत बात है परवेज साहब, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। टॉपिक से हट रहे हैं ना। ये स्वीडन में जो कुरान जलाया गया है, ये कुरान कौन सा है? बताएं लोगों को ना। आपको हम ये वही कुरान है जो हजूर पर जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया था। लेकिन वो मिर्जा साहब के बेटे तो कहते हैं कि वो कुरान दुनिया से उठ गए है, वो खत्म हो गए है। वो अब मिर्जा कादियानी के ऊपर दोबारा नाज़िल हुआ है। मिर्जा कादियानी के ऊपर दोबारा वो कुरान नाज़िल हुआ है। ये अल्लाह का भी गुस्ताख है, कुरान मजीद का भी गुस्ताख है। इसको ना नीचे उतार। जवाब तो दे। ये मुफ्ती नहीं है, ये मोची है बस। क्यों नीचे उतार दे? अब मोची पता कुछ। अब मोची जवाब नहीं आया तो मोची आपको नहीं, आपको कुछ नहीं आता। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हम लोगों को दिखाएंगे। मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, आप रिकॉर्डिंग करें, आप रिकॉर्डिंग। आप झूठे हैं, हाँ जी, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। हकीकत मैं दुनिया को बताऊंगा, मैं दुनिया को दिखाऊंगा। हाँ जी, आप जो हैं तो आपको मैंने आपको असलियत बताई है। आप मिर्जा साहब पे बात ना करें, आपसे कहा कुरान मजीद की गुस्ताखी पे बात करें। मिर्जा साहब के ऊपर बात तो आप फिर चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा मुझे बताएं ना, कहाँ से साबित होता है? चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? ये बताएं। अपने पे आई तो नहीं यार, 1 मिनट पीके भाई, ये बंदा चुप ही नहीं हो रहा, चुप ही नहीं हो रहा ये बंदा। सफा नंबर 173 जवाब दें। कुरान मैं सवाल पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा मुफ्ती साहब आपसे। मैं अकेला बात कर रहा हूँ आपसे, मैं अकेला बात कर रहा हूँ आपसे, मैं अकेला बात कर रहा हूँ आपसे। सारे मुरब्बी रल के पै जाओ। आप कहते हैं मौलवी साहब आप कह रहे हैं सारे मुरब्बी रल के पै जाओ। मुफ्ती साहब ये कुरान हौसला करें, कुरान दुनिया से उठ गया है। ये कुरान दुनिया से आप कौन से कुरान मजीद को, चले ठीक है सवाल का जवाब दें। आप कौन से कुरान मजीद को मानते हैं? आप बताएं, आप अपना बताएं, हमारी छोड़ दें। चले उठ गया है, कुरान दुनिया से उठ गया है। आपकी नजर में भी उठ गया, आप बताएं। कुरान दुनिया से उठ गया है और मिर्जे कादियानी के ऊपर ये कुरान नाज़िल हुआ है। देखें पीके भाई, ये किसी तरफ भी नहीं आ रहा, देख ले। लग गया पता, मैनू लग गया पता। मुफ्ती साहब आप इंज ना करो, इंज ना परवेज भाई, इंज ना करो, इंज ना करो। सच्ची सच्ची गल करी दी हुंदी है, लोकां नूं सच दसीदा है।
लोकां नूं सच कह झूठ नहीं बोली मुझे मुफ्ती साहब आपने दूसरों की तरह नहीं समझना। मैंने आपकी किताबें सारी पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और आपने मुझे दूसरों की तरह नहीं पढ़ना। मैंने बरेलवी सेक्ट पे पूरी PhD की हुई है, ये बात ना कहना मुझे, ठीक है। जो चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबरी रसूलुल्लाह, अंग्रेज रसूलुल्लाह, ये मैंने इधर रख देने हैं, सारे लिखे देने हैं, ठीक है। आप फिर भागेंगे इधर से, मैंने फिर वो साबित कराने इधर चिश्ती रसूलुल्लाह सा, ठीक है। फिर आप मुझे उस पर बात नहीं करनी। मैं जब कह रहा हूँ कि कुरान मजीद की गुस्ताखी भी बात करें तो बात करें कुरान मजीद की गुस्ताखी पे, आप ये इधर उधर ना जाएं। मैंने आपको कहा कुरान की गुस्ताखी है, उसकी मजम्मत करें और अपना मौक़िफ़ रखें और जाएं। आप फिर वही अपना खिचड़ी पका रहे हैं आधे घंटे से, आपको पहले भी उतारा है, फिर ऊपर आ गया, आप खिचड़ी पका रहे हैं। आप लगा लें टॉपिक, हम आते हैं आपकी स्ट्रीम पे, हम मजम्मत करते हैं, मगर आप उल्टी बातें कर रहे हैं। अच्छा ये कैसी बात है मुफ्ती साहब? ये जो मजम्मत हो रही है, ये मैं आपको सवाल आपको मुफ्ती साहब आप पे कुरान की आप मजम्मत कर रहे हैं। कौन से वाले कुरान की मजम्मत हो रही है? हमारा तो आप मान ही ना रहे। चले आप पे हम कुरान देखें, ये तो स्ट्रीम लाइव ब्रॉड तो आप कर रहे हैं ना परवेज साहब, PK रिकार्ड साहब आप कर रहे हैं ना, तो लोगों को बताएं ना कि ये जो कुरान जलाया गया है ये मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर जो नाज़िल हुआ था वो वाला कुरान है। लोगों को बताते क्यों नहीं आप? मैं लोगों को बता रहा हूँ जो वो नाज़िल किया गया था, लोगों को बताएं ना, 2 दिन पहले ना बोला करें, झूठ ना बोला करें, झूठ ना बोला करें। आपने क्रॉस करनी है तो फिर आप चले जाए मुफ्ती साहब, आप खुद ही चले। नहीं, मतलब ये आपने क्यों नहीं लोगों को बताया कि ये कुरान वो जलाया गया है कि जो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ था? आपने अब नहीं इस पे बात करनी, जो 2 दिन पहले जो गुस्ताखी की गई, आपने इधर उधर की बातें करनी है तो फिर आप आपने नहीं लोगों को बताना, लोगों को नहीं बताना आपने। फिर मैं बताऊं फिर लोगों को। आप खामोश हो जाए, फिर वो अली शेर गुज्जर साहब से फिर मैं बताऊं फिर लोगों को। आप तो थोड़ी देर म्यूट हो जाए ना। मैं बताऊं मुफ्ती साहब को चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा मैं बताऊं, आप क्यों नहीं बताते चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा? आप क्यों नहीं बताते मुफ्ती साहब चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा? आप नहीं बताते ना। अच्छा माइक म्यूट कर गया, ठीक है। चलिए आप करें बात। रल के आप जब तक जाए पैजो रल के पैजो। मुफ्ती साहब जरा 2 मिनट चुप करवाओ। मुफ्ती साहब पहले जवाब दो, और मेहमान भी आए, गुजर भाई बैठे हुए हैं। नहीं ना बैठ। पीके भाई को उतार दें, फिर ले लें। ये बीच बीच में ना आपको टोकेंगे, इनको उतार दें एक बारी। इनको बाद में लेते हैं, आपको अकेले में लेते हैं मुफ्ती साहब, आपको अकेले में लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं ना, मैं और आप बात करेंगे, ठीक है मुफ्ती साहब? फिर हम चिश्ती रसूलुल्लाह पे और से पाक पे बात करेंगे। नहीं नीचे क्यों उतार दें मुफ्ती साहब, नीचे में क्यों उतार दें? बैठे हैं मुफ्ती साहब जी। बाजवा साहब किस बात का रौला डाला हुआ है आप लोगों ने यार? मुफ्ती साहब जरा 2 मिनट चुप करें। किसका जवाब लेना है आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जी मैनू तो दे दियो अद्धा घंटा बैठे हो गया जी, कोई मौका दे दियो, मेहरबानी है, गल करके असि चले जी अली शेर भाई पहले ये बिल्लू किंग भाई को देते हैं। जी बिल्लू किंग का भाई